शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभिए पढ़ंतु सभिए पढ़ंतु। मन रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रत्येक रविवार दिन 10टा पर ठारू उक्त चैनल खोली नुआ नुआ चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखिबार सुजोग नियंतु एवं आमको उत्साहित करंतु। आसंतु एबे सप्तम श्रेणी साहित्य सरोवर अभ्यास पाठरे सामिल हेबा। पद्य कला माणिकरे कवि होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। कला माणिकरे कवितार कवि होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। तांको विदग्ध कवि भावे ओडिशार पुरपल्ली रे जानंदी। तांको रचित विदग्ध चिंतामणि एक अमूल्य ग्रंथ। पठित कविताटी उक्त विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67तम छांदरू गृहीत। गोपपुर रे थिला बेले बालक श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानक सहित मिसी गाई चरेबाकू जाउथिले। से दिन तांकर घरकू फेरिबारे विलंब होईची। माँ जशोदांक मनरे अनेक भय आशंका और उद्वेग सृष्टि होईची। जशोदांक मातृ प्राणर ममता को कवि कवितार सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। पद्य कला माणिकरे कवि हेउछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। धीरे घेन काननरे कृष्णं विलम्बिता। धीरे घेन काननरे कृष्णं विलम्बिता। वात्सल्य ममता घेनी भाळुछन्ति मात मुकला माणिकरे मुकला माणिकरे। कठिन शब्दार्थ। धीरे अर्थ पंडित माने, घेन अर्थ ग्रहण कर, कानन अर्थ जंगल, कला माणिक अर्थ श्रीकृष्ण। माणिक भली श्रीकृष्ण खूब सुंदर समस्त प्रिय होइतिबारु तांकर अन्य नाम कला माणिक। बालक श्रीकृष्णकर वन मध्य फेरिबार विलंब देखि माता जशोदा अधीरा होई पुत्र विषय केते कोन भाबी बसिछन्ती। निधन संखाली मोरो दरिद्र पसरा। निधन संखाली मोरो दरिद्र पसरा। अंधर लौड़ी बाबू रुदरत्न हार मुकला माणिकरे मुकला माणिकरे। कठिन शब्दार्थ। निधन अर्थ धनहीन बा गरीब, संखाळे अर्थ एकमात्र आशार भरोसा, पसरा अर्थ टोकेई, लौड़ी अर्थ बाड़ी। भावार्थ 2। माता जशोदा श्रीकृष्ण को निधन संखाळी दरिद्र पसरा बोली संबोधन करिसेंती। से कहते तुमे मोर असहायर साहा, निर्धनर धन परी, तुमे मो हृदयर हार। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा। तते की पासोरी हेब मोरो सुख सीमा। मुकला माणिकरे मुकला माणिकरे। कठिन शब्दार्थ। पासोरी अर्थ भूली। भावार्थ। जशोदा कहउछन्ती हे कृष्ण तुम जीव जीवन, तुम नयनर प्रतिमा, तते कण मु भूली सुखरे रही परिबी। डरुथाउ अंधारकु रखी जाऊ गुरु। डरुथाउ अंधारकु रखी
जाऊ गुरु जनक जननी सुख काहीं पाई सारू मुकला माणी करी मुकला माणी करी। ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁ, ମାତ୍ର ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ତୁ କାହିଁକି ଜନକ ଜନନୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକ ନନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ ମୋକଳା ମାଣି କରି ମୋକଳା ମାଣି କରି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଏକୋଇର ଅର୍ଥ ଏକମାତ୍ର, ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର, ହୃଦତାପ ଅର୍ଥ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ, ବିନାଶନ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହରିଚନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ତୁମ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବିନାଶକାରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ ମୋକଳା ମାଣି କରି ମୋକଳା ମାଣି କରି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଗୋଟିକା ଅର୍ଥ ପେଡ଼ା ବା ସନ୍ଦେଶ, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ରାବିଡ଼ି, ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ଲହୁଣୀ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତତେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ରୁଚେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋ ପାଟିରେ ଦେଲେ ତୁ ଥୁ ଥୁ କରି କାଢ଼ି ପକାଉ, ମାତ୍ର ପୁଣି ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ପତାଉ କାହିଁକି? ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲି ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲି ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ ମୋକଳା ମାଣି କରି ମୋକଳା ମାଣି କରି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ତୋଳି ଅର୍ଥ ଟେକି ଧରିଲେ, ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ଅର୍ଥ ମିଶିଯାଉ। ଭାବାର୍ଥ। ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଳା ମାଣିକ, ତୋତେ ତୋଳି ଧରିଲେ ତୁ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ଦେଖି ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନି ମୋକଳା ମାଣି କରି ମୋକଳା ମାଣି କରି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଡାକିନି ଅର୍ଥ ଡାଆଣି, ବାରୁଥାଏ ଅର୍ଥ ମନା କରୁଥାଏ। ଭାବାର୍ଥ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଡାଆଣୀମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ହେ କଳାମାଣିକ, ତତେ ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥାଏ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ
ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। कठिन शब्दार्थ निशाचर अर्थ राक्षस, श्रुति अर्थ कान, भावार्थ माता जशोदा कहउछंती हे कृष्ण बणे राक्षस मातिबार शुणा जाउची, मु डंकुणी काहेकि तते जंगल को छाड़ीदेली। झाड़ बहुथिब अंगु लागी झांची खरा, झाड़ बहुथिब अंगु लागी झांची खरा, श्रम पाई तरु तले बसिथिबु परा मो कळा माणिकरे मो कळा माणिकरे। कठिन शब्दार्थ अंगु अर्थ देहरु, तरु अर्थ गछ, भावार्थ माता जशोदा कहउछंती बाहर प्रबल झांझी खरा होईची, तो देहरे झांझी खरा लगी झाड़ बोही जाउथुबो और तू खरा तेज सही न पारी गछ मूले विश्राम करुथुबु। नीलु नाही काहि पाई तो कोठाउ छता, नीलु नाही काहि पाई तो कोठाउ छता, बने कंटा लागी होई मृदु पाद चिंता मो कळा माणिकरे मो कळा माणिकरे। कठिन शब्दार्थ मृदु अर्थ कोमल, भावार्थ माता जशोदा कहउछंती हे कृष्ण तू काहेकि तोर छता और कठाऊ साथी नेलु नाही, बणे तो कोमल पादरे कंटा बाजी कष्ट हेउथिबो। कान डेरी थाई का तो बेणु गीतकु, कान डेरी थाई का तो बेणु गीतकु, आज किंपा शुभु नाही भाबुछि मनकु मो कळा माणिकरे मो कळा माणिकरे मो कळा माणिकरे। कठिन शब्दार्थ बेणु अर्थ बंशी, भावार्थ माता जशोदा कहउछंती हे कृष्ण मु गो बाहुडा समय को तोर बंशी स्वन शुणा कान डेरी थाए, आज ता न शुभुथिबार मु खूब चिंताशील हो पड़ी। आदर्श प्रश्न उत्तर माता जशोदा काहेकि चिंतित हो पड़ी? कृष्ण काननरू फेरिबारे विलंब करिबारु माता जशोदा चिंतित हो पड़छंती। श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथिला? श्रीकृष्ण को गोटिका अधाम और सर आदि सुस्वाद्य खाद्य रुचु नथिला। जशोदा निजको डंकुणी बोली काहेकि कहिसंती? यशोदा कृष्ण को गौरूपल सहित बण को पठाई थिबारु निजको धिक्कार करी डंकुणी बोली कहिसंती। श्रीकृष्ण पादरे कंटा फुटी जवार आशंका माँ मन काहेकि सृष्टि होईची? कृष्ण बण को जीवा बेले साथी रे कठाउ न नहीं थिबारु माँ मन रे कंटा फुटी जीवार आशंका सृष्टि होईची। श्रीकृष्ण को कला माणिक कहबार तात्पर्य कौन? माणिक हेउची बहुत मूल्यवान रत्न, यह अति सुंदर देखा जाए। श्रीकृष्ण मध्य देखिबाको सुंदर थिले, माता यशोदांक पई से थिले माणिक परि मूल्यवान। साधारणतः माणिकर रंग लाल किंतु श्रीकृष्णଙ୍କ रंग कला थिला, एणु तांको कला माणिक कुहा जायछि। पुअर केउ केउ कार्य कथा मने पकाई जननी भाली होउछंती? श्रीकृष्ण वन को गाई चराइबाको जाई से दिन फेरिबारे विलंब होईछि, एणु माँ यशोदांक मन को नाना चिंता घेरिछि। श्रीकृष्णଙ୍କ अंधार को भय करिबा, गोटिका अधम और सर आदि न रुचिबा,
ନାଚି ନାଚି ମାଆଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା, ତୋଳି ଧରିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା ଆଦି ଶିଶୁ ସୁଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ହରିଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। ଏହା ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୁଃଖ ଦହନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ସେହିପରି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗେଲ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ପାଇ ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶନ ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କ ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ସରାର୍ଥ ନିଜେ ଲେଖ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋ କଳା ମାଣିକରି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧର ଲୋଡ଼ି ବାବୁ ହୃଦରତ୍ନ ହାର ମୋ କଳା ମାଣିକରି। ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଏଠାରେ ନିଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗରିବ ବା ଧନହୀନ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ଏଠାରେ ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁତ୍ର। ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। କାନନ, ବନ ଅରଣ୍ୟ। ନୟନ, ଚକ୍ଷୁ ଲୋଚନ। ଜନନୀ, ମା ମାତା। ଲଉଡ଼ି, ବାଡ଼ି ଯଷ୍ଟି। ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖି। ବରେକାର ବେ ତାଲେ ବେଶର ସେ ବେଶୀ, ବରେକାର ବେ ତାଲେ ବେଶର ଦୀର୍ଘ ବେଶୀ। ବରାକର ବେ ତାଲବେଶରେ ହସେଇସି ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଅଧିକ। ବରାକର ବେ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସି ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବେଶଧାରୀ। ନିଧନ, ନିଧନ, ନିଧନ ଅର୍ଥ ଧନହୀନ। ନିଧନ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ବେଦ ବା କାନ। ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ଶୁଣିବା। ନିଶା, ନିଶା, ନିଶା ଅର୍ଥ ରାତି। ନିଶା ଅର୍ଥ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର, ବର, ବର ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର ଅର୍ଥ ବରଗଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ନମସ୍କାର। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରିବେ। ପଦ୍ୟ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ କବିତାଟି ତାଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ କବିତାର କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ତାରକା ଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ ତୁମେ ପରା ଅଛ କିତି ରବି ରଶ୍ମି ମାନ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ରବି ରଶ୍ମି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଭାବାର୍ଥ ଏକ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରାମାନେ, ତୁମେ ଏତେ ସାନ ସାନ ଦିଶୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛ।
ତୁମେ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ରଶ୍ମିମାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟ। ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଭୟ କିସ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଦିବସେ ଅର୍ଥ ଦିନରେ, ରଜନୀ ଅର୍ଥ ରାତି, ଦିଶ ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଅ, ପ୍ରଭାକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିସ ଅର୍ଥ କାହିଁକି। ଭାବାର୍ଥ 2। କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରାମାନେ, ତୁମେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ କାହିଁକି ଦେଖାଦିଅ? ନିଜେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ କାହିଁକି? ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ଭାବାର୍ଥ 3। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତୁମେ ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ। ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଛୋଟ ତାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଭାସ୍କର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାବାର୍ଥ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ତାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆମ୍ଭର ଭାସ୍କର, ନ ଦିଶନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନେ ନ ହୁଅ ଭାସ୍ୱର। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଭାସ୍କର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜଳ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ଆଗରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ତେ ମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଯେମନ୍ତ ଅର୍ଥ ଯେପରି, ତେମନ୍ତ ଅର୍ଥ ସେପରି, ଭାସେ ଅର୍ଥ କହିଥାଏ। ଭାବାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେହିପରି କହିଥାଏ। ଏଥିରେ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ଭାବାର୍ଥ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟପଣ ରହିଥିବ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବି କରି ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଭାବାର୍ଥ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦୟକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ତମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ନାସିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିନାଶ କରିବାକୁ। ଭାବାର୍ଥ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କି ଯାଏ ଆସେ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ତୁମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରି ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦିଶି କହୁ ତାଙ୍କୁ ନିମକ ହାରାମ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ନିମକ ହାରାମ ଅର୍ଥ କୃତଜ୍ଞ ବା ଅକୃତଜ୍ଞ। ଭାବାର୍ଥ ଯିଏ ଯାହାର ଉପକାର କରେ ତାର ଉପକାର କଥା ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଆମର ଦେଶରେ ତାକୁ ଆମେମାନେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତାରାମାନଙ୍କୁ କବି ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତାରାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାସ୍କର କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ଭାସ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆମ ଭାସ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ତାରାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରକା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଅତି ଦୂରରେ ଥିବା ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାରାମାନେ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ ନ କରି ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତଥା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ତାରାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହି ରବିପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେ ମନ୍ତ ଦିଶେ ତେ ମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ଯେ ଯାହାର ହିତ করে ন নেলে তা নাম, আম্ভ দিশি কহু তাଙ୍କୁ নিমক হারাম। ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଦୁଇଟି ଲେଖେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଭାସ୍କର, ତପନ ରବି, ରଜନୀ, ରାତ୍ରି ନିଶା, ଗଗନ, ଆକାଶ ନଭ, ତମ, ଅନ୍ଧାର ତମସା, ତାରା। ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହ। କ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ, ପ୍ରଚୁର, ଅପ୍ରଚୁର ବା ଅଳ୍ପ, ହିତ, ଅହିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃହତ୍, ମହତ୍, ହୀନ, ନିମକ ହାରାମ। ନିମକ ସଚ୍ଚା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଥା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବକ୍ତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଭିନେତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋଗୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିବ। ଏଥର ଆପଣ ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଆଡ୍ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାନରର ଉପରେ ଥିବା ମେନୁରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭିଡ଼ିଓ ସିମ୍ବଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଲିଙ୍କଟିକୁ କପି କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା ହେଲା ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଭବନ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର L1739, ଫେଜ୍ 2, ପୋଷ୍ଟ ଡୁମଡୁମା, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିନ୍ 751019। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 8260186104। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 8260186104।
प्रतिभावान छात्र छात्री एक शुभ खबर जदि आपणक भितरे कौनसी आश्चर्य प्रतिभा थाए तेबे आम मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करंतु आमे आपणको आम यूट्यूब चैनल रे प्रतिभा प्रदर्शन सुजोग देबा पई चेष्टा करिवु बयस 2 वर्ष रु 18 वर्ष।